এখানে দেখো এই পি পয়েন্টে থেকে এটাকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করো তোমরা পিএম, আর পি পয়েন্ট থেকে ও ওয়াই এর উপরে পারপেন্ডিকুলার পিএন ড্র করো। এই পিসিএম কোণটা থিটা দেখাও, আর এদিকে পিসি কিউ কোণটা ডি থিটা দেখাও। এই যে, আর এই সেমি সার্কুলার ওয়্যারটাকে ও বি নাম দিয়ে দাও, দিয়ে লেখো এবার ডেসক্রিপশনটা লেখো। আর পোলার ইয়েগুলো তোমার বললাম প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস গুলো সবসময় ডটেড লাইন দিয়ে ও এক্স ড্যাশ ও ওয়াই ড্যাশ দেখাবে, আর ও এক্স ড্যাশটা ডায়ামিটারের সাথে ফাই অ্যাঙ্গেল করছে দেখিয়ে দেবে, যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে। তাহলে আমরা এইভাবে লেখো, লেট ক্যাপিটাল সি বি দা, সিটা হচ্ছে ওই সেমি সার্কেলটার সেন্টারটা, লেট ক্যাপিটাল সি বি দা সেন্টার অ্যান্ড ও বি বি দা ডায়ামিটার অফ দা, let C be the center and OB be the diameter, and OB be the diameter of the semicircular wire. Full stop the OB be the diameter of the semicircular wire. দিয়ে লেখো let O কমা দেবে ও এর পরে, ওটা কি না ওটা হচ্ছে the one end of the diameter, এই যে OB এর একটা প্রান্ত হচ্ছে ওটা, let O কমা দিয়ে লিখবে the one end of the diameter, the one end of the diameter of the semicircular wire. Let O comma দিয়ে বললাম the one end of the diameter of the semicircular wire be taken as origin. Let O comma দিয়ে বললাম the one end of the diameter of the semicircular wire be taken as origin, and OX and OY and OX and OY, OX আর OY টাকে কি করা হয়েছে, and OX comma OY be taken as the coordinate axis, and OX comma OY be taken as the coordinate axis. be coordinate axis. এবার লেখো now we consider an elementary length, now we consider an elementary length, now we consider an elementary length PQ, we consider an elementary length PQ, দিয়ে PQ লিখে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে নাও a d থিটা, এই যে PQ লিখে PQ এর মানটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে সমান দিয়ে লিখে নাও a d থিটা। let us consider an elementary length PQ সমান a d theta at the point capital P, at the point capital P on the circular wire. Therefore its mass is equal to, at the point capital P on the circular wire, therefore its mass is equal to, তাহলে তখন সেক্ষেত্রে ওর মাসটা কত হবে, therefore its mass is equal to a d theta into rho, পাশে কমা দিয়ে লিখবে where rho being the mass of the semicircular wire, where rho being the mass of the semicircular wire per unit length, where rho being the mass of the semicircular wire, by rho be the mass of the wire, rho be the mass of the semicircular wire per unit length. Full stop দাও। এবার লেখো here capital M সমান, here capital M সমান কি হবে না, here capital M সমান total mass of the semicircular wire, total mass of the semicircular wire, here capital M সমান total mass of the semicircular wire। এই জায়গাটা সবাই বুঝতে পারলে তো কি করে হচ্ছে, পাই a ইনটু রোটা, তো
তাহলে লেখো ক্যাপিটাল এম ইজ ইকাল টু দ্য টোটাল মাস অফ দ্য সেমি সার্কুলার ওয়্যার সমান পাই এ ইন্টু রো। পাই এটা হচ্ছে সেমি সার্কুলার ওয়্যারটা লেন্থটা, আর রোটাকে মাস পার ইউনিট লেন্থ যেহেতু ধরেছি সেই জন্য পাই এ ইন্টু রোটা পেয়ে যাচ্ছি কি না টোটাল মাস অফ দ্য সেমি সার্কুলার ওয়্যারটা। এবার লেখো নাও দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য এলিমেন্টারি মাস, now the distance of the elementary mass at P from OX, distance of the elementary mass at P from OX is, তাহলে OX থেকে P পয়েন্টে যে এলিমেন্টারি মাস আমরা ওই A ইনটু রো ডি থিটা পেলাম, তার লেন্থ ডিস্টেন্সটা কত হবে বলো? আবার রিপিট করছি, নাও দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য এলিমেন্টারি মাস at capital P from OX is, কত লিখবো? from OX is theta. Yes, sin theta sir. তাহলে লেখো is PM is equal to PM is equal to a sin theta। আবারও রিপিট করছি, ডিস্টেন্স অফ দ্য এলিমেন্টারি মাস at capital P from OX is PM সমান a sin theta and its distance from OY is, and its distance from OY is, OY থেকে ওর ডিসটেন্সটা কত হবে? and its distance from OY is, দেখো ছবিতে দেখো PN, and its distance from OY is PN সমান OM। লেখো PN is equal to OM সমান লিখবে OC plus CM। PN is equal to OM সমান OC plus CM সমান হবে A plus A cos theta। হবে তো? CM টা A cos theta, CP টা A, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, তাহলে CM টা A cos theta আর PM টা দেখো A sin theta হবে। PCM ট্রায়াঙ্গেলটা থেকে দেখো লিখতে পারবো কিনা। তাহলে বললাম PN is equal to OM সমান OC plus CM সমান A plus A sin theta। এবার লেখো নাও the moment of inertia of the, now the moment of inertia of the elementary mass, the moment of inertia of the elementary mass at capital P about OX, moment of inertia of the elementary mass at capital P about OX, বলো তো সেটা কত লিখবো তাহলে? moment of inertia of the elementary mass about OX সেটা কত হবে তাহলে? P পয়েন্টে যে এলিমেন্টারি মাসের মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অ্যাবাউট OX তাহলে কত লিখবো বলো? P পয়েন্টে যে এলিমেন্টারি মাসটা তার মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অ্যাবাউট OX সেটা হবে তাহলে রো A d থিটা ইনটু PM তার স্কয়ার, তার মানে পেয়ে যাচ্ছ রো A d থিটা ইনটু A স্কয়ার sin স্কয়ার থিটা। এবার এখান থেকে আমরা হোল ওয়্যারটার মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া বার করব। দেয়ারফর the moment of inertia of the whole wire, therefore moment of inertia of the whole semicircular wire about OX, তাহলে সেটা বলো কত হয়ে যাবে? একটু আগে বলা হলো মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অফ দ্য হোল সেমিসার্কুলার ওয়্যার অ্যাবাউট OX হয়ে যাবে ইন্টিগ্রেশন থিটা ইজ ইকুয়াল টু লিখবে 0 টু পাই রো A d থিটা ইনটু আর কি হবে A sin থিটা তার হোল স্কয়ার। এটা ইন্টিগ্রেশন পারবে করতে? এটা বার করো ইন্টিগ্রেশন যদি পারো করতে। রো A কিউব 0 টু পাই
এটা আসবে দেখো সাইন স্কোয়ার থিটা ডি থিটা, তার মানে একে 2 দিয়ে গুণ করে নাও, তাহলে হবে রো এ কিউব ইন্টু 0 টু পাই 2 সাইন স্কোয়ার থিটা, ফর্মুলা হচ্ছে 1 মাইনাস কস 2 থিটা ডি থিটা, তাহলে এটা হয়ে যাবে রো এ কিউব ইন্টু থিটা মাইনাস সাইন 2 থিটা বাই 2, লিমিট দিয়ে দেবে 0 টু পাই। তাহলে এখান থেকে দেখো ভ্যালুটা কতবার বেরোচ্ছে দেখো, কত আসছে বলো। এখানে 2 হবে মনে হচ্ছে, ভুল হলো। এই যে এখানে একটা হাফ আসবে, এটা একটা হাফ হবে, এটা আসবে তাহলে হাফ ইন্টু রো পাই এ কিউব, হাফ ইন্টু রো পাই এ কিউব আসবে দেখো। এবার এই জিনিসটাকে ক্যাপিটাল এম দিয়ে কনভার্ট করে নাও, রো এ পাই মানে হচ্ছে এম, তাহলে এটাকে লিখে নাও হাফ ইন্টু এ স্কোয়ার ইন্টু পাই এ রো। এটাকে দেখো এইভাবে লিখতে পারবো কিনা, তার মানে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ হাফ ক্যাপিটাল এম স্কোয়ার, পাশে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে নেবে সিন্স ক্যাপিটাল এম সমান পাই এ রো, সিন্স ক্যাপিটাল এম সমান পাই এ রো। এবার নেক্সট আমরা ক্যাপিটাল বিটাকে বার করব, লেখো এটা মুছলাম। ক্যাপিটাল বিটা হবে দেখো মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া অফ দ্য হোল সেমিসার্কুলার ওয়্যার, of the whole semicircular wire about OY সমান দিয়ে লিখবে ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই রো এ ডি থিটা, এটা মাসটা হলো ইনটু দূরত্বটা স্কয়ার হয়, তার মানে pn তার হোল স্কয়ার, তার মানে এখান থেকে হবে 0 টু পাই রো এ ডি থিটা ইনটু pn মানে দেখো বার করা আছে a প্লাস a cos থিটা তার হোল স্কয়ার, এখান থেকে a স্কয়ারটা বাইরে বার করে নাও, তাহলে পাই a কিউব 0 টু পাই 1 প্লাস cos থিটা তার হোল স্কয়ার ইনটু d থিটা, দেখো এরকম আসবে। এবার এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, দুটো পার্টে 3টে পার্টে ভাঙবে, তাহলে রো a কিউব এটা হবে ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই d থিটা প্লাস আর কি হবে 2 রো a কিউব ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই cos থিটা d থিটা হবে। আরেকটা আসবে কি না রো a কিউব ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই cos স্কয়ার থিটা d থিটা। ছবিটা মুছছি, ছবিটা আর এখানে খুব বেশি লাগবে না। তাহলে এখান থেকে দেখো প্রথমটা থেকে পাচ্ছ পাই রো পাই এ কিউব, প্রথমটা থেকে আসছে বেরোচ্ছে দেখো রো পাই এ কিউব প্লাস পরেরটা দেখো cos থিটা ইন্টিগ্রেশন করলে 2 রো এ কিউব cos থিটা ইন্টিগ্রেশন করলে sin থিটা, লিমিট দেবে 0 টু পাই, আর এখান থেকে দেখো এটাকে 2 cos স্কয়ার থিটা করে নাও 2 দিয়ে ভাগ করে, তাহলে এটা হবে দেখো প্লাস রো এ কিউব বাই 2 ইন্টিগ্রেশন 0 টু পাই 2 cos স্কয়ার থিটা মানে 1 প্লাস cos 2 থিটা d থিটা। দেখো এরকম আসছে কিনা, তাহলে এখান থেকে দেখো এই পার্টটা sin পাই sin n পাই 0 হয়, sin পাই মাইনাস sin 0 মানে এই পার্টটা 0 হয়ে যাচ্ছে, থাকবে শুধু রো পাই এ কিউব, ঠিক আছে, প্লাস আর কি থাকবে না রো এ কিউব বাই 2, এটা করলে হবে থিটা প্লাস sin 2 থিটা বাই 2, লিমিট দেবে 0 টু পাই। দেখতে পাচ্ছিস তো সবাই, দেখতে অসুবিধা হলে বলবি। তাহলে এখান থেকে রো পাই এ কিউব প্লাস রো পাই এ কিউব প্লাস এখান থেকে কত বেরোচ্ছে, এখান থেকে দেখ পাই বেরোবে, কারণ sin 2 পাই 0 হয়ে যাবে, 0 বদলে 0 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখান থেকে আসছে রো পাই এ কিউব বাই 2, দেখ তো আসছে কিনা। তার মানে দেখ এখান থেকে যোগ করলে কত আসছে 3 এর 2 রো পাই এ কিউব হচ্ছে 3 এর 2 রো পাই এ কিউব। এবার দেখ
আমাদের ক্যাপিটাল এম সমান এটাকে লিখবই 3/2 এ স্কোয়ার, আর হবে দেখ পাই এ রো। এবার পাই এ রো মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল এম, তাহলে 3/2 ক্যাপিটাল এম স্কোয়ার। এখানেও পাশে লিখে নে সিন্স ক্যাপিটাল এম সমান পাই এ ইন্টু রো। তাহলে দেখ ক্যাপিটাল বিটাও বের করে ফেললাম আমরা। এরপরে নেক্সট আসছি ক্যাপিটাল এফটা। তাহলে লিখো এগেন ক্যাপিটাল এফ ইজ ইকাল টু product of inertia of the semicircular wire about OX and OY। দেখো হবে কিনা, product of inertia of the whole semicircular wire about OX and OY। তাহলে এখান থেকে পরের লাইনে আসবে 0 to pi rho a d theta into a sin theta into a plus a cos theta। এরকম হবে দেখো এক্স ওয়াই, এমনিতে কি হয় সামেশন এম এক্স ওয়াই, এটা হচ্ছে এক্সটা আর ওয়াইটা, এটা ওয়াইটা, ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে এক্সটা। দেখো তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো কি পাবে না, সেক্ষেত্রে আসছে দেখো এখান থেকে এ স্কোয়ার এ কিউব হয়ে বেরোচ্ছে দেখো, তাহলে রো এ কিউব 0 to pi, আর এটা হবে দেখো সাইন থিটা ইন্টু 1 প্লাস কস থিটা। তাহলে এখান থেকে দেখো ইন্টু ডি থিটা লিখবে। এখান থেকে তাহলে দুটো পার্ট করে নাও, পাই এ কিউব 0 to pi, একটা হবে সাইন থিটা ডি থিটা প্লাস রো এ কিউব 0 to pi, এটা করবে সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা। দেখো হবে কিনা, পাই এ কিউব 0 to pi সাইন থিটা ডি থিটা, আর একটা পার্ট পাচ্ছ দেখো পাই এ কিউব 0 to pi সাইন থিটা কস থিটা ডি থিটা। এবার সাইন থিটা ইন্টিগ্রেশন করছি, দেখো উপরে চলে আসছি, তাহলে পাই এ কিউব সাইন থিটা ইন্টিগ্রেশন করলে মাইনাস কস থিটা, লিমিট দেবে 0 to pi, আর এটাকে হাফ দিয়ে গুণ করে সাইন 2 থিটা করে নাও, তাহলে প্লাস রো এ কিউব বাই 2 0 to pi সাইন 2 থিটা ডি থিটা। দেখো হবে কিনা দেখো। এবার এখান থেকে দেখো মাইনাসটা বাইরে বার করলে পাই এ কিউব কস পাই মানে হচ্ছে -1, আর মাইনাস কস 0 মানে -1, প্লাস তারপরেরটা দেখো লিখতে পারবো রো এ কিউব বাই 2 cos 2 থিটা বাই 2, লিমিট দিয়ে দাও 0 to pi। তাহলে এখান থেকে দেখো ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছ 2 pi a কিউব প্লাস রো এ কিউব বাই 2, সরি রো এ কিউব বাই ইনফ্যাক্ট 4 হবে, দেখো রো এ কিউব বাই 4, ঠিক আছে, এই টুটাকে এখানে নামিয়ে নিলাম, দেখো রো এ কিউব বাই 4, আর দেখো cos 2 pi মানে 1, আর cos 0 মানে 1, তার মানে এই পার্টটা 0 হয়ে গিয়ে দেখো 2 pi a কিউবটা ক্যাপিটাল এফ এর মানটা দেখো পেয়ে যাচ্ছ, বুঝলে 2 pi a কিউব ক্যাপিটাল এফ এর মানটা পেয়ে যাচ্ছ। তাহলে এখান থেকে আচ্ছা রোটা কি বাদ চলে গেল, দাঁড়াও বলছো না তো কই, তাড়াহুড়ো করছি এবার। আচ্ছা দাঁড়াও, এইখানটা এটা পাই হবে না, এইখানটাতেই ভুল হয়েছে, ঠিক আছে, এটা পাই হবে না, এটা কিন্তু রো হবে, রোটা পাই হয়ে গেছে আর কি, সেই জন্যই গন্ডগোলটা হয়েছে। কি বললাম বুঝতে পেরেছো, এটা রো হবে, পাই তো আসবে না এখানে কোনোভাবে। তাহলে এইটা দেখো রো হচ্ছে, এইটা দেখো রো হচ্ছে, এইটা দেখো রো হচ্ছে, আর এটাও বোধহয় দেখো রো হচ্ছে নাকি, দেখো তো 2 রো এ কিউব আসছে, তাহলে দেখো তো একটু চেক করে 2 রো এ কিউব পাচ্ছ কিনা, কি গো স্যার তাহলে এখান থেকে এটাকে ক্যাপিটাল এম দিয়ে লিখে নাও। তাহলে ক্যাপিটাল এমটা ছিল দেখো পাই এ রো, তাহলে কি লিখতে পারবো, এটাকে লিখে নাও 2 a স্কয়ার ইনটু রো এ। এবার রো এ মানে হচ্ছে দেখো এম বাই পাই,
তাহলে 2a স্কয়ার ক্যাপিটাল M বাই পাই, দেখো এরকম আসছে কিনা। পাশে আবার এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে নেবে, যেহেতু সিন্স ক্যাপিটাল M সমান পাই এরও। এবার তোমরা লেখো তাহলে এ বি এফ এর মানগুলো কিন্তু বার করা আসল। এখানে অঙ্কগুলোতে আগের দিনও দেখেছো যে অঙ্কগুলো হয়েছিল, আর পরীক্ষার খাতায় কিন্তু বার করতে হবে বলে দিচ্ছি। ওই একবারে ডাইরেক্ট ছেলেমেয়েরা কি করে, ওই ইন্টিগ্রেশন তো পারে না, একবার ডাইরেক্ট লিখে দেয় উত্তর। ওরকম হলে কিন্তু নাম্বার দেবে না। এ সমান মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া লিখে দিলি, দিয়ে ওখান থেকে একবারে উত্তর মুখস্থ থাকে তো ও ডাইরেক্ট একবারে উত্তর বসিয়ে দিল, সমান দিয়ে লিখে দিল। ইন্টিগ্রেশন করার আর এসব করার কোনো বালাই নেই ক্যালকুলেশনে। তাহলে এখান থেকে আমরা এরপরে দেখো ধরে নিচ্ছি, লেখো এরপরে, নাও ইফ দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেস OX dash make an angle phi, if the principal axis OX dash make an angle phi with OX, if the principal axis OX dash make an angle phi with OX, then tan 2 phi, দেখো এই ফর্মুলা আগের দিন কাজে লাগিয়েছিলাম, সমান 2f by b minus a. If the principal axis make an angle phi with OX, then tan 2 phi সমান 2f by b minus a. তাহলে দেখো 2f by b minus a করলে আসবে 4a স্কয়ার m by pi, আর b minus a করলে বলো কত আসছে, একটা 3 এর 2 m স্কয়ার পেয়েছো, বিটা মাইনাস m স্কয়ার। দেখো তো, তার মানে এখান থেকে কত পেয়ে যাচ্ছ, দেখো 3 এর 2 থেকে 1 বাদ দিলে হাফ, তাহলে 4a স্কয়ার m বাই পাই ইন্টু হাফ m স্কয়ার। তাহলে দেখো m স্কয়ার কাটলো, এই 2টা উপরে উঠে যাবে। ভুল হলো নাকি আবার কোথাও, দাঁড়াও, এটা তো 4 বাই পাই আসা উচিত। এইটা হাফ m স্কয়ার এসেছিল বোধহয়, দেখো তো ক্যাপিটাল এর মানটা কত এসেছিল, হাফ m স্কয়ার। দেখছো না ভালো করে, ক্যালকুলেশন দেখছো না একজন। তাহলে এখান থেকে দেখো এটা পাচ্ছ m স্কয়ার, ঠিক আছে, 3 এর 2 থেকে 1 এর 2 বাদ দিলে m স্কয়ার হচ্ছে, তাহলে এটা কেটে গিয়ে দেখো 4 বাই পাই চলে এলো। তাহলে এখান থেকে 2 phi is equal to tan inverse 4 by pi, এখান থেকে phi সমান লিখবে হাফ ইনটু tan inverse 4 by pi, এটাই দেখো আমরা আনতে চাইছিলাম, phi এর মানটা হাফ ইনটু tan inverse 4 by pi। তাহলে এখান থেকে লিখে দাও therefore the other principal axis, দেখো other principal axis মানে একটা তো বললাম OX dash principal axis, আর একটা আদার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেস মানে ছবিটা মুছে গেছে দেখো, সেটা হচ্ছে তোমার OY ড্যাশটা। তাহলে এখান থেকে লিখে দাও therefore the other principal axis OY dash make an angle, other principal axis OY dash makes an angle, লেখো other principal axis OY dash makes an angle pi by 2 plus phi, হবে তো আদার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসটা, দেখো এটা তো পাই বাই 2, এই অ্যাঙ্গেলটা পাই বাই 2 আর এটা ফাই, তাহলে আদার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসটা OX এর সাথে কত অ্যাঙ্গেল করছে না পাই বাই 2 প্লাস ফাই সমান পাই বাই 2 প্লাস হাফ ইনটু tan ইনভার্স 4 বাই পাই। আদার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস OY ড্যাশ মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল পাই বাই 2 প্লাস ফাই সমান পাই বাই 2 প্লাস হাফ ইনটু tan ইনভার্স 4 বাই পাই উইথ OX। দেখো এটাই তোমাকে দেখাতে বলেছিল, এখানে দেখো কমপ্লিট হলো অঙ্কটা। বলো এরপর যদি কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে কারোর বলো।